नमस्ते छात्रों, मैं वंदना सोलंकी शुभम शाला परिवार की ओर से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा 5वां चैप्टर है स्वराज्य की नींव। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ, એટલે કે વિષ્ણુ પ્રભાકર છે એનો જન્મ 1912 માં થયો હતો। वो आदर्श प्रिय व्यक्ति थे, એમ કે પોતાના આદર્શોને જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વ આપતા હતા। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। एम के प्रेमचंद જે પરંપરા છે એના સૌથી આદર્શ વ્યક્તિને ગણવામાં આવે છે। आवारा मसीहा नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। એટલે કે એની આવારા મસીહા નામનું જે રચના છે એમાં એને સોવિયત લેન્ડ નેहरू પુરસ્કાર છે એ પણ એને આપવામાં આવ્યું છે। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। एम के आपने आपेली जे एकांकी छे जे नाटक जेवुं छे एनी अंदर स्वराज्य की नींव जेनुं नाम छे एमां प्रथम जे स्वतंत्रता मळी जे 1857 માં एमां लक्ष्मीबाईए जे त्याग आपेलो छे जे संघर्ष करेलो छे एनुं वर्णन आपणे करवामां आव्युं छे। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एम के पोताना राज्योने आजाद कराववा माटे जे पायामां जेनुं महत्व एम के जेनो भाग रहेलो छे एमां घणी बधी स्त्रीओनुं पण भूमिका महत्वनी छे। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। आपणे जे आ नाटकनी अंदर आपेला पात्र छे ए स्वराज्यनी नींव एटले के एनी जे इमारत छे जे पायो छे एना महत्वना एम कहेवाय एवा पत्थर छे। जिनके त्याग तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझ गए। एम के एने पोते जे त्याग तपस्या बलिदान जे कंई पण आप्युं एनाथी एने स्वराज प्राप्त नथी थयुं, पोते एम के जीत्या नथी पण एनी जे नींव એટલે જે પાયો કહેવાય એની અંદર પોતે પથ્થર બનીને એની જે લડાઈ છે એમાં મહત્વનો ભાગ બની અને પોતે દેશ પ્રેમ માટે જે નવજાગરણની ભાવના રાખી હતી પોતાના દેશ માટેની પોતાના રાજ્ય માટેની જે એને લાગણી હતી એ આમાં સાર્થક થતી સમજાવવામાં આવી છે। આ જે એકાંકી છે એના પાત્ર છે એમાં મુખ્ય પાત્ર આપણે લક્ષ્મીબાઈ આવે છે જેને તમે બધા ઓળખો છો, રાણી લક્ષ્મીબાઈ। એ પછી છે જુહી છે, મુંદર છે, રઘુનાથરાવ છે અને સેનાનાયક તાત્યા પણ છે। આ જે 5 પાત્ર છે એના આધારે આપણને સરસ મજાની આખી જે આ એકાંકી છે એ આપવામાં આવી છે। હવે આપણે પાઠ વિશેની સમજ લેશું। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। એટલે આ નાટક છે એટલે નાટક જે છે એનું જે સ્ટેજ છે એની ઉપર આખું યુદ્ધ ભૂમિ છે એને લગતું એમ કે આખું બધું ઊભું કરવામાં આવે છે ત્યાંનું જે કંઈ છે। કેપ કहीं पास ही लगा हुआ है કે જે કેપ છે એની આજુબાજુ જ લાગેલું છે। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। महारानी लक्ष्मीबाई છે એને જે તંબુ બનાવીને જે રહે છે એનો એક ભાગ દેખાડવામાં આવ્યો છે। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। જ્યારે પડદો ઉપે છે એટલે કે પડદો આગો થાય છે ને નાટકની શરૂઆત થાય છે ત્યારે જે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે પોતાની સખી એટલે કે પોતાની બેનપણી જુહી છે એની સાથે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં એમ કે મંચ પર સ્ટેજ પર આવતી જોવા મળે છે। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में બંને છે એ સૈનિકોનો જે ડ્રેસ છે લાલ કુર્તી એ પહેરેલો જોવા મળે છે। लक्ष्मीबाई હવે જે છે એ પાઠની શરૂઆત થઈ છે એમાં લક્ષ્મીબાઈ બોલે છે मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। એટલે લક્ષ્મીબાઈ જુહીને કહે છે કે મારા જોતા જોતામાં જેમ કે શું શું થઈ ગયું। झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। એમ કે झांसी છે કાલપી છે ગ્વાલિયર છે એ બધી ક્યાં વહી ગઈ એમ કે મંજિલ એવી છે કે જે પાસ આવે છે છતાં પણ દૂર ચાલી જાય છે। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ा जाता है। एम के स्वराज्य पोताना राज्यने મળતો જોવે છે છતાં પણ એમ કે બીજી બાજુ બીજી જ ક્ષણે જોવે છે તો વચ્ચે હિમાલય છે એટલે કે હિમાલય જેવી મોટી મુસીબત છે એને આવતી દેખાય છે। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। અને જો એમ કે એને પાસ કરું એનાથી આગળ વધું તો મહાસાગરની મોટી લહેરો એટલે કે મહાસાગરના જે મોટા મોટા મોજા ઉછળતા હોય એટલે કે ટૂંકમાં એના જેવી જે મોટી મોટી મુસીબતો છે એ મને ફરી પાછી ધકેલે છે। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। અને જો એનાથી એમ કે એની સામે લડવા જાઉં છું
તો નાવિક એટલે કે જે આઝાદીની લડાઈ માટેના જે સૈનિકો છે એ સૂઈ જતા હોય, હિંમત હારી જતા હોય એવું લાગે છે. દેખો જોઈએ ઉધર क्षितिज पर देखो, એમ કે જો જોઈ પેલી ક્ષિતિજ બાજુ જો कैसी લપલપાતી હુઈ લપટે ઉઠ રહી है, એટલે કે જાણે એને એમ કે એક યુદ્ધ રૂપી આંધી સામે આવી રહી હોય એવું એને લાગે છે. સારા આકાશ ધૂમ ઘટાઓ સે છાયા હુआ है, અને એમ કે આખું આકાશ છે એ ઘટાઓથી વાદળોથી ઘેરાયેલું હોય એવું લાગે છે. प्रलय की भूमिका है लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है, એમ કે પ્રલય કી ભૂમિકા એટલે કે જાણે પ્રલય આવવાનો હોય એવું લાગે છે. એટલે પ્રલય એટલે કુદરતી જે આપણે કહીએ છીએ એવું ધરતીકંપ કે એવું નહીં, પણ જે એની માથે જે બીજા અંગ્રેજોનું જે કંઈ પણ યુદ્ધ માટેની તૈયારીઓ હતી એના માટેની આપણને વાત કરવામાં આવી છે કે રાવ સાહેબ છે એટલે એટલી બધી મોટી મુસીબત છે માથે, છતાં પણ રાવ સાહેબ છે એવા છે કે પોતે અત્યારે એના એસો આરામની અંદર મશગુલ છે અને પોતાના રાજ્ય પ્રત્યે કે કંઈ પણ એને પડી નથી. આવેશ મેં આતે આતે સહસા મૌન હો જાતી હૈ, એ પોતે આવેશમાં આવી ગુસ્સામાં આવીને એટલું બોલી જાય છે પણ પછી તરત જ ચૂપ થઈ જાય છે. જૂહી કુછ કહેને કે લીએ મુંહ ખોલતી હૈ કે મહારાની ફિર બોલ ઉઠતી હૈ, જૂહી ફરી પાછું કંઈ બોલવા માટે એમ કે મોઢું ખોલે છે ત્યાં મહારાણી છે એ ફરી પાછા બોલે છે. જૂહી જૂહી મેને પ્રતિજ્ઞા કી થી કે મેં અપની ઝાંસી નહીં દૂંગી, એટલે જૂહીને કહે છે રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે મેં એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું મારી ઝાંસી છે કોઈને આપીશ નહીં. લેકિન ઝાંસી હાથ સે નિકલ ગઈ જૂહી, એટલે એમ કહે છે કે મેં એવું પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી છતાં પણ મને એવું લાગે છે કે આપણી ઝાંસી છે એ મારા હાથમાંથી હવે નીકળતી જાય છે, હું એ હારી જઈશ એમ. સહસા તીવ્ર હોકર એટલે કે તરત એકદમ ઉત્તેજિત થઈ જાય છે. નહીં નહીં ઝાંસી હાથ સે નહીં નીકળી, મેં અપની ઝાંસી નહીં દૂંગી. એ પહેલાં એવું બોલે છે પણ છતાં પણ એને પોતાને એટલું બધું વિશ્વાસ હોય છે કે ના ના એમ કે હું ઝાંસી છે મારા હાથમાંથી જવા દઈશ નહીં, હું મારી ઝાંસી કોઈને આપીશ નહીં. મેં અકેલી હું લેકિન ઉસસે ક્યાં, એમ કે હું એકલી છું તો પણ શું થઈ ગયું, મેં અકેલે હી ઝાંસી લેકર આઉંગી, હું એકલી પણ એમ કે ઝાંસી છે એ લઈને જ રહીશ, એટલે કે આ યુદ્ધ છે હું જીતીને જ રહીશ. એને એટલો બધો આત્મવિશ્વાસ હતો કે ના ના મારે મારું ઝાંસી કોઈને દેવી નથી, એના માટે એમ કે હું ગમે એ કરી લઈશ, હું એકલી પણ લડી લઈશ. जूही कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है फिर यह निराशा कैसी, એટલે જુઈ છે એ રાણી લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે કોણ કહે છે કે તમે એકલા છો મહારાણી, એમ કે તમે તો ગીતા પડો છો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, એમ કે પછી તમે શું કામ આવા નિરાશ થાવ છો. લક્ષ્મીબાઈ મેં નિરાશ નહીં હું, મેં જાણતી હું કે મેં ઝાંસી લેકર આઉંગી, એટલે લક્ષ્મીબાઈ સામે જવાબ આપે છે કે હું નિરાશ નથી, મને ખબર જ છે કે ઝાંસી છે એ તો હું મેળવીને જ રહીશ. લેકિન ક્યાં તુમ નહીં જાનતી કે ઉસ દિન બાબા ગંગાદાસ ને મુझसे क्या कहा था, એમ કે પણ તું નથી જાણતી, એમ કે તને ખબર નથી કે તે દિવસે એમ કે બાબા ગંગાદાસ છે એને મને શું કહ્યું હતું, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता. એમ કે બાબા ગંગાદાસે કીધું હતું કે જ્યાં સુધી આપણા સમાજની અંદર છૂઆછૂત એટલે કે આ જ્ઞાતિ નબળી છે આ જ્ઞાતિ સારી છે આને અડવું ન અડવું એવા જે બધાય જૂના એમ કે રૂઢિઓ આવેલી આવે છે એ, અને ઊંચ નીચનો ભેદભાવ કે અમુક માણસો ઊંચા હોય છે કે એમ કે એની જ્ઞાતિ પ્રમાણે કે બીજી રીતે, અને અમુક માણસો જે એને નીચલી કક્ષાના ગણવામાં આવે છે, આવો બધો જે ભેદ છે વચ્ચેનો એ જ્યાં સુધી ખતમ નહીં થાય અને જ્યાં સુધી એમ કે રાજા રજવાડાઓને એ બધા છે રાજાઓને પોતાની વિલાસપ્રિયતા એટલે કે પોતાના જે મોજશોખને જે કંઈ પણ પોતાના ખરાબ ગુણો છે એ છોડી અને જનસેવક એટલે કે પ્રજાની સેવા કરતા નહીં થાય ત્યાં સુધી એમ કે આ સ્વરાજ છે એ મળી શકશે નહીં. જ્યાં સુધી એમ કે પોતે પોતાના રાજ્યમાં પૂરી નિષ્ઠાથી કામ નહીં કરે અને એના પ્રત્યે વફાદાર નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણને એમ કે આપણું રાજ્ય છે એ ફરી પાછું મળી શકશે નહીં. વહ મિલ सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से, આપણને આપણું એમ કે રાજ્ય મળી શકે પણ એના માટે 3 ગુણ હોવા જોઈએ. તો એક તો સેવા, એમ કે તમને બીજા પ્રત્યે સેવાની ભાવના હોવી જોઈએ, તપસ્યા હોવી જોઈએ, સખત એમ કે એના માટે તપ મહેનત કરવી પડે છે, અને બલિદાન ઘણું બધું એના માટે ગુમાવવું પણ પડે છે. जूही लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य को स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, એમ કે જુહી છતાં પણ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને સમજાવે છે કે તમને એમ કે એની સાથે એ પણ કીધું હતું કે સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવું એનાથી પણ વધારે ચડિયાતું સ્વરાજને એમ કે એનું જે સ્થાપન માટેની જમીન તૈયાર કરવી એ છે. એમ કે ખાલી સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરો એ જ તમારી જીત નથી, પણ એના માટેની જે તમે તૈયારી કરો છો શરૂઆત કરો છો એ પણ એક મહત્વનું છે. સ્વરાજ્ય કી નીંવ કા પથ્થર બનના, એમ કે સ્વરાજ્યની નીંવ છે એટલે કે લડાઈ માટેની જે શરૂઆત છે એ તમારે કરવી. એમ કે એક વખત લડાઈ ચાલુ થાય પછી તેમાં ઘણા જોડાય પણ એની જે શરૂઆત કરવી એ જ મહત્વનું હોય છે, એટલે કે એનું પથ્થર બનવું મેઇન પાત્ર બનવું છે એ જ વધારે મહત્વ છે. સફળતા ઓર અસફળતા દેવ કે હાથ મેં હૈ,
એમ કે એમાં આપણે સફળ થવું કે અસફળ થવું એ બધું તો દેવ એટલે કે ભગવાનના હાથમાં હોય છે કે પથ્થર બનને से हमें कौन रोक सकता है એટલે કે પાયાનો પથ્થર જે કોઈ પણ ઇમારત છે એમાં પાયો હોતું નથી વહ हमारा अधिकार है એ જ આપણો અધિકાર પણ છે લક્ષ્મીબાઈ મુસ્કરા કરે એટલે કે લક્ષ્મીબાઈ હસતા હસતા જવાબ આપે છે શાબાશ મેરી કર્નલ એટલે એને શાબાશી આપે છે એટલો બધો આત્મવિશ્વાસ બતાવે છે એટલે લક્ષ્મીબાઈ પણ એને શાબાશી આપે છે તુમ લોકો યહી આશા હે એમ કે તમારા લોકો પાસેથી મને આ જ આશા છે એમ કે પોતાના જોડીદારો છે એ સાચા એમ કે એના માટે કંઈ પણ બલિદાન કરવા તૈયાર થાય એ જ મહત્વનું હોય છે जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा એમ કે જે સ્વરાજ્ય છે એના પાયા છે એ તમારા જેવી સ્ત્રીઓ બનવા જઈ રહી હોય એની પાયાની આઝાદીમાં તમારી જેવી સ્ત્રીઓનું બલિદાન હોય એમ કે એની નિશ્ચય એ મહાન જ હોય એમ કે આપણું જે આ ભૂમિ છે એ એક મહાન ભૂમિ જ છે કે જે આવી સરસ એમ કે આવી વીર સ્ત્રીઓ છે એનો પોતાનું જન્મસ્થાન પણ ત્યાં છે એને પોતાનું આમાં બલિદાન રહેલું છે मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता એમ કે મને એ વાતની ચિંતા નથી કે હું જીવું છું ત્યાં સુધીમાં આવે કે ન આવે लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है પરંતુ એમ કે મને એ વાતનું દુઃખ ખૂબ જ છે કે આપણી પાસે શક્તિ છે છતાં પણ આપણે દુર્બલ છીએ છતાં પણ આપણે એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है એમ કે આપણી પાસે તાત્યા છે એક સારામાં સારો સેનાપતિ ગણાય છે એમ કે એવો એક સેનાપતિ છે છતાં પણ આપણી જે સેના છે એની અંદર અનુશાસન નથી કોઈ નીતિથી કામ કરવા વાળું નથી हमारे पास ग्वालियर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्यों जानती हो क्यों એમ કે આપણી પાસે ગ્વાલિયરનો કિલ્લો છે છતાં પણ આપણે કંઈ નથી કરી શકતા એમ કે તું જાણે છે એ શું કામ નથી કરી શકતા જુઈ जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं એટલે જુઈ છે એ કહે છે કે હા મને ખબર છે મહારાણી એમ કે આપણે વિલાસિતામાં એમ કે ભોગ વિલાસમાં પોતપોતાના એમ કે રાજાઓ છે એ પોતાના મોજશોખની અંદર ડૂબેલા છે તભી મુસ્કુરાતી હુઈ મુંદર વહાં પ્રવેશ કરતી હૈ ત્યારે જ મુંદર નામનું જે પાત્ર છે જે છોકરી છે એ હસતા હસતા ત્યાં પ્રવેશ કરે છે મુંદર કોણ કહેતા હમ વિલાસિતા में डूब गए हैं એમ કે કોણ કહે છે કે આપણે વિલાસિતામાં ડૂબી ગયા છે એમ કે ભોગ વિલાસમાં ડૂબી ગયા છે વિલાસિતા में डूबे है राव साहब बांदा के नवाब सेनापति तात्या એટલે એમ કે વિલાસ એમ કે ભોગ વિલાસમાં તો રાવ સાહેબ બાંદા છે જે નવાબ એ ડૂબી ગયા છે અને સેનાપતિ તાત્યા પણ એમાં ડૂબે સેનાપતિ નહીં જોઈ તરત જ એને કહે છે કે મુંદર સેનાપતિ તાત્યા છે એ એની સાથે નથી મુંદર એટલે મુંદર છે એ હસીને જવાબ આપે છે ઓહ સમજી તું તો ઉનકા પક્ષ લોગી એટલે એમ કે છે કે હા મને સમજાઈ ગયું એમ કે તું તો એનો જ પક્ષ લઈશ જુહી દ્રઢ સ્वर में જુહી છે એ ફરી પાછી એને કહે છે मैं उसका पक्ष नहीं लेती लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता એમ કે હું એનો પક્ષ નથી લેતી પણ જે સાચું છે એને ક્યારેય છુપાવવામાં આવતું નથી સાચું છે હંમેશા સામે આવે છે સરદાર તાત્યા રાવ સાहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं એમ કે સરદાર તાત્યા છે એ રાવ સાહેબને પોતાના તન એટલે કે શરીર અને મનથી પોતાના સ્વામી માને છે પોતાના રાજા માને છે મુંદર और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो એટલે મુંદર એમ કે છે જોઈને કે તું છે એ તાત્યાને તારો સ્વામી માને છે એટલે પહેલાના સમયમાં એવું હતું કે રાજા એમ કે પછી ગમે એ કામ કરાવતા હોય પણ એના જે સૈનિકોને જે હતા એના માટે એટલા બધા વફાદાર હતા કે કદાચ કંઈ રાજાનું કોઈ ખરાબ બોલવું હોય તો પણ ક્યારે એની સામે બોલી ન શકતા